अस्सलाम वालेकुम सज्जनों ते मित्रों, तुसी देख रहे हो नूरा कुश्ती। मैं तुहाडा मेज़बान ख्वाजा आफ्ताब हसन ते मेरे नाल ने साडे तजिया निगार दोस्त शौकत शरीफ साहब। दोस्तों, तुसी 2 दिन तो अपने टीवी चैनल्स ते मुख्तलिफ सोशल मीडिया ते पाकिस्तान की कौमी असैंबली की सूरत हाल देख रहे हो और यकीनन बड़ी दिलचस्पी ना देख रहे हो कि उत्थे मुअज़्ज़ज़ अरकान जिहड़े ने आपस ना सिर्फ गुत्थम गुत्था ने बल्कि माशाअल्लाह ऐसी जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं जिहड़ी किसी भी तौर पर महजब नहीं हो सकती। उत्थे खवातीन मैंबरान भी मौजूद ने, उन्होंने मना भी कर रही ने, लेकिन कोई लिहाज नहीं। और आए जिहड़े बजट दियाँ कापियाँ ने वो तो इस तरह उछालियाँ जा रही ने जिमें अपना गेंद होंदा और उहदे नाल अज दी ताज़ा तरीन सूरत हाल ऐसी कि स्पीकर ने हरकत के मुरतकिब जिहड़े अफराद सन दोनों पार्टियां दे PTI दे भी 9 लगभग लोग ने और नून लीग दे भी जिन्हां दे असैंबली के दाखले ते पाबंदी लाती है। शौकत शरीफ साहब, सूरत हाल नवी डिवेलपमेंट आ चुकी है और अपोजिशन ने, बिलावल भुट्टो ने और शहबाज शरीफ ने बड़ी उन्हें कहा जी असी दाखले ते मना नहीं किया जा सकता। पहले तो असी गल करने कि जो असैंबली च होया ख्वाजा साहब, तुहाडा की ख्याल है कि बुरा है? साडा जिहड़ा कल्चर है, बल्कि वो तुहाडी नज़र तो गुजरिया कि वो रोहेल असगर साहब जिहड़े ने, शेख रोहेल असगर साहब जिहड़े इस तनाज़े की वजह दसे जाते हैं, उन्होंने TV के नाल गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब का कल्चर है गाल कढ़ना। नहीं, उन्होंने ठीक किया, गलत तो नहीं किया। तुसी देखो मेरी गल सुनो, साडे ना जिहड़ी कौमी असैंबली हैगी है इहदे च जिन्ने मैंबरान ने ये पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, ठीक है। इन्हां ने और साडी असैंबली की कार्रवाई नूं पूरी दुनिया देखती है, बेशक, ठीक है ना। और इस वाक़े तो बात हमेशा देखेगी। नहीं, वाक़े तो बात नहीं देखती है। अच्छा, एक्चुअली आपस च नहीं लड़े। अच्छा, इन्होंने आपस च की है नूरा कुश्ती। अच्छा, इन्होंने पूरी दुनिया नूं दिखाया है, बल्कि समझाने की कोशिश की है कि असी ते आपस च नहीं एक दूसरे की बनते। जे कोई गलत गल हो तो ढाडी नहीं जरूरत होनी चाहिए कि तुसी साडे नाल कोई ऐसी गल करो, क्योंकि असी तो भरा होने के बावजूद देख लो असी की कर रहे हैं। ये एक्चुअल वार्निंग है पूरी दुनिया लिए। क्यों कि जेडे अन्य वोट लैके यानी कि ना अपने हल्के च वोट लैके पूरी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो गैर महजब किवें हो सकते हैं, वो बदतमीज़ कैसे हो सकते हैं। वो सिर्फ नूरा कुश्ती कर रहे हैं पूरी दुनिया नूं वार्न करने वास्ते कि साडे नाल पंगा ना लेना। असी हक सच तो होए तो माँ भी मार देने, प्यो भी मार देने, भरा भी मार देने, दोस्त भी मार देने, जो चाहिए असी मार दीए। तो दुनिया नूं हुण अखां खुल गई होणगियां, इंडिया दियां भी, अमेरिका दियां भी, जिन्ने भी यानी कि ना रशिया दियां भी, खासकर इसराइल दियां तो जरूर खुल गई होणगियां। अज तो बाद देख लेना तुसीं उस मुसलमानों तो जुल्म नहीं होएगा। तुसीं इन्हां नूं हिकमत समझो ना, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की करीम वड्डे ज़ेन जाके किस तरह बदतमीजी कर सकते हैं। वो बदतमीजी नहीं हैगी, ये दुनिया नूं वार्न किया जा रहा है। अच्छा शेख साहब, वैसे तुहाडी जिहड़ी लॉजिक है, यह लॉजिक उन्हां दी है या नहीं है, लेकिन कमाल तुहाडे ते है कि वो तुसी जिस तरह उन्होंने उहदे ते पर्दा पाया, वो गैर शाइस्तगी नूं, वो गालम गलोच नूं, और गालां भी ऐसियां ने कि मतलब वो आवाज़ ना भी आवे तो बंदे नूं समझ आ जाती कि कैसियां ने, किहड़ी गाल कढ़ रहा है, ठीक है। हुण उन्होंने तुसी वार्निंग कहो या जो भी कहो, लेकिन वैसीयत कौम असी उहदे तो ते यही समझने कि यार बड़े ही बदतमीज़ और जाहिल किस्म के लोग ने, और जड़ा तुसी अक्सर जिक्र करते हो शख्सियत परस्त लोग ने, इन्हों कोई ये गर्ज नहीं कि असैंबली का एहतराम और तकद्दुस की है। देखो ख्वाजा साहब, तुसी कहना पर्दा पाया है, मैं कहना उन्होंने पर्दा उतारिया है। अच्छा, पर्दा चुकिया है, ठीक है ना। और उन्होंने जो वोटर ने, वर्कर ने, वो कोई बेवकूफ़ नहीं हैगी। क्यों? वो अपने हल्के दे कैंडीडेट नूं जानते हैं, समझते हैं, उन्होंने जहानत दे मुतकद ने।
ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਮ ਤੇ ਖੈਰ ਵਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਵੋਟਰ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੇਖ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੀਲ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਕੋਈ ਦਬੰਗ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਕਤ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਰਾਫਤ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਿੰਕੇ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨੂੰ ਵੀ। ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਦਬੰਗ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਮੁਖਾਲਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਆਸੀ ਮੁਖਾਲਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 12 ਆਈਆਂ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ, ਅਰਬਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬਜਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਘਟਾਓ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਨੁਕਾਤ ਉਠਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨੋਗੇ, ਨੌਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਟੱਕਰੀ PTI ਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਹੈ ਅੱਧਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਜਜ਼ੀਆ ਨਗਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਮਰੀਮ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਰੀਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਜਜ਼ੀਆ ਨਗਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਤਜਜ਼ੀਆ ਨਗਾਰ ਮਰੀਮ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਮਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ, ਔਰਤ ਮਰਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਖੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਖੋਲ ਤੋਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਲਵੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਉੱਚ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਉੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਔਰਤ ਔਰ ਮਰਦ ਦੇ ਖੋਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਇਹਦਾ ਕਤਈ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੀਮ ਸਫਦਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਮਰਦ ਲੀਡਰ ਹੈ ਔਰ ਦਬੰਗ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਲਾ ਹੁਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਰ ਵਫਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਾੜ 'ਚ ਜਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਵੋਟਰ ਮਸਕੀਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਦਫਾ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਕਮੀ ਚੂੜੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੀਮ ਸਫਦਰ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੌਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਔਰ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ नहीं यार तुसी तरीके ना कहा कि मेरे पे चढ़ता है। लेकिन शख्स देखो ख्वाजा साहब, मुनाफिक से अच्छा है काफर है जिसका अपना एक दीन है, अच्छा ठीक है ना। मुनाफिक नालों अच्छा काफर है जिहदा अपना एक दीन है। तो हुण तुसीं तो अपना हिसाब लो, उन्हां च मुनाफिक कोई नहीं हैगा। ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ 304 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 363 ਨੇ 350 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 350 ਤੋਂ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਾਇਦ ਨੇ, ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਸਭ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਜ਼ਹਾਨਤ ਦੀ, ਅਕਲੋ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲੋ ਦਾਨਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ? ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਦਾ ਦਲੇਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਹਾਨਤ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਗਰ ਜਵਾਬ ਜੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਲਟਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਖਸਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਲਟਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੌਲ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀ ਰਾਹ ਮੁਤੱਯਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੇ ਸਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੁਤਨਫਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਖਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਸਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਛਾ ਹਦਾਇਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇ, ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। दूसरी गल जी हैगी ना कि वो यार आवाम की सोचती होगी, अगर आवाम सोचे तो यही लोग असैम्बलियां च होन। और मज़े की गल दसां, तुसीं लिख लो जिन्होंने एक दूसरे ते कापियां सिटियां ने ना तो गालां कढ़ियां ने, लहजे तो साफ पता लगता सी। मैं तो उन्हां दी डब्बी कर सकदा इन्हें की किया गाल दे विच, ठीक है। ਇਸੇ ਹੀ ਆਵਾਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਿਬੜਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਕੀਨਨ तमाम सोशल मीडिया ते TV चैनल्स से इस वाक़े की जिक्र है और हर बंदा अपनी अपनी ताई साबित करने की कोशिश कर रहा है कि कौन ठीक है और कौन गलत है। असी कतई यह कोशिश नहीं की कि कौन ठीक है और कौन गलत है। असी तो सवाल उठा रहे हैं कि जिन्हां लोगों के
ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨਈ ਨਸਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਔਰ ਅਹਿਲੀਅਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਅਹਿਲੀਅਤ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਮੌਸੂਫ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਗਲੀਜ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤਰਾਫ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਨੇ ਆ? ਯਕੀਨਨ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਕ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ? ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡੀਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਚੰਗੜ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਲੜਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਚੰਗੜ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਆਪਸ 'ਚ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਚੰਗੜ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਿ ਉਹ ਨੰਗੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਬੜੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ? ਯਾਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਖੁਆਇਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਝ ਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਆਗਾਹ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਨਏ ਮੌਜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।